हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा +3 5th सेमेस्टर कोर पेपर एक्स ट्रिपल आई जोटा रही तुम हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी थर्ड आई जोटा टाइम लाइन देजी 1857 रु 1950। एथर आज आम आलोचना करवा जो तुम यूनिट 4टा देजी आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग रो गठन केमिति हैला, तार आइडियोलॉजी कौन थिला, तार कार्यकलाप केमिति सब स्टार्ट है ता विषय आज आम डिटेल्स आलोचना करवा। तुम मानकर बहुत सारा क्वेश्चन आसुला एवं कमेंट आसुला जे मैम हूँ आमर 5 मार्किया और 8 मार्किया लंग क्वेश्चन आणतु। तो आज आम ये लंग क्वेश्चन गोटे आलोचना करवा। यहाँ तुम 5 मार्किया आसिले भी लिख और 8 मार्किया आसिले भी तुम आराम से लिखिपार। बुझे यहाँ आम लंग क्वेश्चन वीडियो रही। तो डेरी न करिके चलो फास्ट स्टार्ट करिया वीडियोटा को। देखो यहाँ हूँ आमर क्वेश्चन कौन रही ना मुस्लिम लीग गठन पछरे थिबा मुख्य आदर्श एवं यार कार्य प्रणाली जोटा कि रही तुम प्रैक्टिस संपर्क में संक्षेप आलोचना कर। माने 5 मार्किया हो बा तुम 8 मार्किया हो, यहाँ आम आज डिटेल्स आलोचना करवा। क्वेश्चनटा समस्त बुझीपार जे मुस्लिम लीग गठन केमिति हेतिला एवं यार आदर्श कौन थिला, तार कार्यकलाप कौन थिला ताको आम आलोचना करवा। तो चलो फास्ट आम इंट्रोडक्शन देखिबा। इंट्रोडक्शन ने देखो फास्ट कौन देजी उपक्रम 1906 मसीहा डिसेम्बर 30 तारिख में ढाका ठारे नवाब सलीमुल्ला नेतृत्व में सर्वभारतीय मुस्लिम लीग गठित होता। 1906 कौन पे पिला माने 1905 कौन होता रे 1905 तुम बेंगल पार्टीशन होता। ये जितेबाला बेंगल पार्टीशन है से टाइम रो ब्रिटिशर माने मुस्लिम मानक प्रलोभन देखले जे तुम जदि एथर सहमति देखो ये बेंगल पार्टीशन ताने तुमको बहुत प्रकार आम साहाय्य करूँ ब्रिटिशर माने कहीं से डिवाइड रूल खेलिया चाहूले से जो थिले मुस्लिम मानक से हूँ बहुत प्रकार प्रलोभन देखौले एवं मुस्लिम मानकर भी से समय दरकार थिला कौन ना गोटे सेपारेट देश से कौन चाहूले ना से ब्रिटिशर सहित हाथ मिलते। ये देख कौच 1906 मसीहा डिसेम्बर 30 तारिख में ढाका ठारे नवाब सलीमुल्ला नेतृत्व में सर्वभारतीय मुस्लिम लीग गठित होता। यहाँ भी क्वेश्चन आसो जे मुस्लिम लीग केबे गठित होता मन रख 1906 डिसेम्बर 30 तारिख। यहाँ तुम सर्ट क्वेश्चन भी आसी जापे बुझे। तापर कहूँ देख यह भारतीय राजनीति में एक प्रमुख मुसलमान राजनैतिक संगठन भाव में उभाला। माने ये मुस्लिम लीगटा हूँ फास्ट तुम माने गोटे मुस्लिम संगठन जोटा फास्ट स्टार्ट होता केबे 1906 डिसेम्बर 30 तारिख रे। फास्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग केबे क्रिएट है 1906 डिसेम्बर 30 तारिख रे कौठारे ना ढाका ठारे कहा द्वारा ना नवाब सलीमुल्ला द्वारा गोटे सर्वभारतीय मुस्लिम लीग गठन होता। बुझे एबे देखिबा ये जो मुस्लिम लीग रो तुमर आदर्श कौन रोची जोटा कि आइडियोलॉजी देजी। देखो ये कौन कहूँ आइडियोलॉजीटा कौन ना स्वार्थ रक्षा भारतीय मुसलमान मानकर राजनैतिक अधिकार एवं स्वार्थ को सुरक्षा देवा यार मूल लक्ष्य थिला। माने जेहेतु सेतेबेले माने मेजोरिटी थिले कौन हिंदू माने अल्प संख्यक थिले मुस्लिम माने। तो ये मुस्लिम माने चाहूले कौन ना भारतीय मुसलमान मानकर राजनैतिक अधिकार एवं स्वार्थर सुरक्षा करवा यार मूल लक्ष्य जे मुस्लिम मानक सबु जगार अधिकार मिलिबो तांको सुरक्षा मिलिबो एई प्रकार डिमांड रखुले एई मुस्लिम लीग माने तांको फर्स्ट आइडियोलॉजी एटा थिला। बुझिउची नेक्स्ट देखिबा सेकेंड पॉइंट कौन कहूँ देखो ब्रिटिश सरकार को अति अनुगत्य माने ये जो ब्रिटिश सरकार प्रति कौन अनुगत्य रही ना प्रारंभिक पर्यायर ब्रिटिश सरकार प्रति अनुगत्य प्रकाश करी मुसलमान मानक पई सरकारी सुविधा जुगैबा हासिल करबा एक आदर्श थिला। माने ब्रिटिश सरकार प्रति आंखर अनुगत्य कौन थिला ना जो फास्ट स्टार्टिंगटा सी कहूँ प्रारंभिक पर्यायर ब्रिटिश सरकार प्रति अनुगत्य प्रकाश करते मुसलमान जमी मुझे स्टार्टिंग कहली एम चाहूले जे मैंने हाथ मिले क्या सहित ना ब्रिटिशर मान सहित बुझे कहीं किसी अधिका सुविधा सुजोग पाइबे बोली एमाने कौन करुले ना ब्रिटिश सहित प्रियाप्रीति पोषण करुले बुझे। नेक्स्ट पॉइंट देखो कौच स्वतंत्र निर्वाचन मंडली ये जो थिले तुम मुसलमान माने से माने कौन चाहूले ना स्वतंत्र निर्वाचन मंडली गोटे से माने नीड करुले। देखो ये कौच मुसलमान माने भारत में एक संख्यालघु संप्रदायर होइथिबारु सेमानक पई स्वतंत्र प्रतिनिधित्व आवश्यकता रही बोली लीग विश्वास रखुला। माने जेमिति तुमको मु स्टार्टिंग रू कहली जे तुमर हिंदू मानकर मेजोरिटी थिला मुस्लिम मानकर संख्यागरिष्ठता कम थिला। तो यही जो मुसलमान माने कौन चाहूले ना भारत में जेहेतु एमानकर संख्यालघु संप्रदाय होइथिबारु सेमाने सेमानक पई स्वतंत्र प्रतिनिधित्व आवश्यक रही बोली
ଲିଗ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ର ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉ। ବୁଝି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ରହିଛି ଦ୍ୱିଜାତି ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁଟାକି ଟୁ ନେସନ୍ ଥିଓରି କ'ଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲିଗ୍ ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଜାତି। ମାନେ ଏଇ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା କ'ଣ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁସଲିମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜାତି, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାତିକୁ ଦୁଇଟା ଦେଶରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା ଦରକାର। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା କାହାର ମାନେ ଅପିଲ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନାଙ୍କର ଟୁ ନେସନ୍ ଥିଓରି। ଏଇଟା ବି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେ ଟୁ ନେସନ୍ ଥିଓରି ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଲେଖିବ, ଯେ ଏଇଟା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ହେବା ଦରକାର। ବୁଝି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦେଇଛି ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା ତୁମର ଦେଇଥିଲା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସିମଲା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଏଇଠି ଦେଖ କହୁଛି 1906ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲିମ୍ ନେତାମାନେ ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋକୁ ଭେଟି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯାହା 1909 ମସିହାରେ ମିଣ୍ଟୋ ମର୍ଲେ ସଂସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିମଲା ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯାଇକି ସିମଲା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଯାଇକି ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନା ଏଇ ବଡ଼ଲାଟ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଦାବି କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ 100% ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଉଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହୁଅନ୍ତି କି ତୁମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ସମୟର ବ୍ରିଟିଶର ବଡ଼ଲାଟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ତୋଷାମତି ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ନା ସେଇଭଳିଆ କିଛି କରିକି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମୁସଲିମ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ରଖୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଥିଲା ନା ସେମାନେ ଡିଭାଇଡ଼ ରୁଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ୟୁନିଟ୍ ହେଇଗଲେ ବ୍ରିଟିଶରକୁ ମାନେ ଭୟ ହେଉଥିଲା ଯେ କାଳେ ମାନେ ଆମକୁ ଭଗେଇ ଦେବେ ଭାରତରୁ, ତ ସିଏ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭିତରେ ଏକତା ନ ରହୁ, ୟୁନିଟି ନ ରହୁ ଏବଂ ଡିଭାଇଡ଼ ରୁଲ୍ ସିଏ ଖେଳୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଡିଭାଇଡ଼ ରୁଲ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିଲା କି କେଉଁଠୁ ନା 1905ରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା। ବୁଝିହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇ ଆକ୍ଟଟା ପଢ଼ିବ 1909 ମଡେଲମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ଏଇଠି ସେପାରେଟ୍ ରୁଲ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚୁକ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚୁକ୍ତି କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1916ରେ। ଏଠି ଦେଖ କହୁଛି କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦାବି କରିଥିଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଲିଗ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକାର ଦେଇଥିଲା। ମାନେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି 1916 ଆସିଲା ସେଇଠି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟ୍ରିଟିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଥିଲା ମିଶି ଯାଇଥିଲେ କିଛି ପରିମାଣର ଏବଂ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦାବି କରିଥିଲା କିଏ ନା ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଲିଗ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ମାନେ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ସମୟ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା 1916 ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାମାନେ ତ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ହେଉଛୁ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ୟୁନିଟ୍ ରହୁ। ବୁଝିହେଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭିତରେ ୟୁନିଟ୍ ରହୁ, ନହେଲେ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶରମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ତଡ଼ି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ସମୟର ଲିଡ଼ରମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଲିଡ଼ରମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲେ ଏଇ ମୁସଲମାନ ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛିଟା କଥାକୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଏଇ କଂଗ୍ରେସର ଲିଡ଼ରମାନେ। ବୁଝିହେଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ବାସ୍ ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇଜି ଏଗୁଡ଼ା, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଇଜି। ବୁଝିହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା 1916ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସେସନରେ ତୁମର କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଲିଗ୍ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ କେବେ ହେଲେ ନା ଯେତେବେଳେ 1937 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲା। ମାନେ ଏଇଠି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ କ'ଣ କଲା ନା ଆରୋପ ଲଗାଇଲା କାହା ଉପରେ ନା କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ। ଯେ କ'ଣ ଆରୋପ ଲଗାଇଲା ନା ଯେଉଁଠି ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ତ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି, ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଶାସନ କରୁଛି ସେଇଠି ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟର୍ଚର ହେଉଛି ବୋଲି ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଦାବି କରିଥିଲା। କେବେ ନା 1937ରେ। ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଲାହୋର ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏଇଟା ଦେଖ ଲାହୋର ପ୍ରସ୍ତାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇଟା ତୁମର 1940ରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାର୍ବଭୌମ ମୁସଲିମ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କଲା। ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲାହୋର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଡେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ସେମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତୁମର ସଂଗ୍ରାମ ଦିବସ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏବେ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଡେ ଡିକ୍ଲାର କଲା କିଏ ନା ତୁମର ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍। ଏଠି ଦେଖ କହୁଛି
1946ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ 1946 ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ ଦିବସ ଘୋଷଣା କଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସାରା ଦେଶରେ ଭୟାବହ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲାନି କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ, ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ରହିଲା ତମର କିଏ ନା ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଭିତରେ। ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କ'ଣ କଲା ତମର ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଡେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲା। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତମର ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ 1940 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର ମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେପାରେଟ୍ ହଉ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ହଉ ବୋଲି ଏମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 1946ରେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଡେଟାକୁ ଦାବି କଲେ ବା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଡେ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାରା ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ସମୟର ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ଗଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ କଳା ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଇତିହାସର, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଖରାପ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଟା, ବୁଝୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ କନକ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ ଦେଉଛି। ଦେଖ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଦେଉଛି ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ଏହି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଜିଦଖୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶେଷରେ 1947 ମସିହା ଭାରତର ବିଭାଜନ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ ଥିଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ତମର ପାକିସ୍ତାନ, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତମର ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଆଉ ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ, ବୁଝଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ଜିଦି ଧରିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ମାନେ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ଦରକାର, ବୁଝଉଛି। ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ବୁଝଉଛି। ତ ଏ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ଏକ ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଜିଦଖୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଶେଷରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଲା କେବେ ନା 1947 ମସିହାରେ ଏବଂ ଭାରତ ବିଭାଜନ ହେଲା ଏବଂ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପାକିସ୍ତାନର ଜନ୍ମ ନେଲା, ବୁଝଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଥିଲେ ତମର ସାଧାରଣତଃ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନା ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଆଉ ତମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା, ବୁଝଉଛି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ସର୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଣିଛି, ତ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ତମର ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେବ। ଏଟାକୁ ପଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ସର୍ଟ ଦେଇଛି। ତମେ ଏଟାକୁ ଚାହିଁଲେ ତମେ ଏଥିରେ ତମ ମାନେ କିଛି ମନର ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ ଏଠି, ବୁଝଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ, ବୁଝଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।